اچھا میرے ساتھ ایک حضرت عائشہ جڑی ہیں یا جڑا ہے، یہ کون ہے؟ جی میں ایکس ہوں. اچھا ایکس ہے. جی جی کبھی ایکس بنی آپ؟ ہم ہو گئے ہیں 1.5 year. 1.5 year. اوکے. جی کیسی والی مومنہ تھی آپ؟ پکی ٹکی تھی یا پکی. میں نے تو اڑتی عمرے بھی اڑتی کیے بس؟ ہوئے ہیں. ہاں. میں نے تو عمرے بھی کیے. میں نے 3 عمرے کیے ہوئے تھے. اوکے. اور اس کے علاوہ نماز اور روزہ یہ وہ سب کرتی تھی. اور کیا بات ہے. جب جی جی اور میں جرمنی میں ہوں تو میں یہاں پہ مطلب کہ لوگوں کو کنورٹ کروانے کی بھی کوشش کرتی تھی. ہوں. تو مطلب پھر بعد میں لوگوں نے کہا کہ یار تم پہلے خود اسلام کو سیکھو پھر ہمیں سکھاؤ. تو میں کہتی تھی ہوں. کہ تم مسلمانوں کو مت دیکھو, مسلمان تو غلط ہیں, تم ہاں لوگ ہاں ہاں. اسلام کو پڑھو. تو ہوں. میں تو مسلم کو غلط سمجھتی تھی. پھر بعد میں جب اسی وجہ سے میں نے خود پڑھنا شروع کیا تو پھر میرے سامنے چیزیں کھلنا شروع ہوئیں. تو پھر اچھا اس اس کے سے بعد پہلے اگر آپ پریکٹسنگ مومنہ تھی تو سورہ جی ارا بھی آپ کو کچھ یاد ہوگا؟ ابھی مجھ سے سورت مت سننے لگ جانا, مجھے بہت نفرت ہے. نفرت ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے پہ ایسا لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم فیک ایکس مسلمز کو لے کے آ کے بٹھاتے ہیں. جی تو جی تھوڑا سا ہم کو کرنا پڑتا ہے, اگرچہ وہ پسند نہ ہو لیکن کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک مطلب آپ کے طرح ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو انسپریشن مل سکتا ہے. اس وجہ سے جی. نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ اگر سنا دے کوئی بھی سورہ تو زیادہ اچھا ہوگا. کون سی سناؤں؟ کوئی بھی سنا دے آپ کی مرضی والی. اوکے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اور کوئی؟ یہ تو چھوٹا سب سے چھوٹی والی پکڑ لی آپ نے. ہاں الحم شریف سناؤں آپ کو؟ الحم ہاں شریف الحم جو بولتے شریف ہیں. سنانا, پھر ہم الحم اور کوئی دوسری گنڈے والی آیت سنیں گے. شریف ہے تو اس کا اپوزٹ گنڈا آیت بھی ہونا چاہیے, گنڈا سورہ. آپ کو پتا ہے میں نے کافی دیر ہو گئی ان چیزوں کو چھوڑے ہوا ہے تو ہوں. مجھے کچھ یاد بھی نہیں رہا ہے. ابھی میں نے چیزوں کو چھوڑنے مطلب کہ ذہن سے نکال دی. بس میں ابھی جب میں اسٹڈی کر رہی تھی تو صرف میں ترجمہ پڑھتی تھی. اچھا الحم کا سنا دے, چلیے الحم کا سنا دے. اوکے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کیا اپنے گلے میں 2x لگایا ہوا تھا کیا آپ نے؟ کیا مطلب؟ ایسا لگ رہا ہے زبردستی تراویح پڑھنے کے لیے آئے ہیں مولانا. کیونکہ مجھے وہ شرط میں آپ کو پتا ہے میں نے مدرسے سے پڑھا ہے اور کیا کہتے ہیں میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں بہت اچھی قرت سے پڑھوں اور میں مطلب کہ میری وائس سب سے اچھی ہو اور میں نعتیں بھی بہت پڑھتی تھی. میں اپنے اسکول میں ٹاپر تھی نعت پڑھنے میں. میٹھا اور میٹھا گناؤ ہے میرے بالکل بالکل. محمد کا نام, اور وہ قصیدہ میٹھا بڑھتی رہی پڑھتی میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. آپ نے میرے اندر کا بھی نعت والا وہ جگہ دیا. ہاں تھینک یو سو مچ. آپ بتائیے آگے. تو پھر ہم لوگ اتنا نعت خوانی میں آگے تھے. میرے اور میری 3-4 دوست تھے. ہم لوگ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے مطلب کہ وہ پاکستان میں جیسے ہوتا ہے. تو مطلب بہت کٹر قسم کے جو مسلمز ہوتے ہیں نا, میری فیملی بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے بعد میں چیزیں پتہ چلتی رہیں کہ یار یہ کیا ہے. سب سے پہلے تو مجھے سب پرابلم تھا سلیوری سے, اور کیا کہتے ہیں اسلام میں جو عورتوں کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. پھر اس کے علاوہ بچوں کی شادیاں اور یہ وہ. تو مجھے لگنے لگا, میں نے کہا یار یہ کوئی خدا کا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چھوٹے بچوں کی شادی. ہمارے وہاں ہوتی تھی ہمارے ایریا میں نا, لوگ ان چیزوں کو غلط سمجھتے تھے کہ یار نہیں اتنی ایج ہونی چاہیے لڑکی کی. لیکن ابھی بھی ہماری جو سٹی ہے وہاں پہ چائلڈ میرج ہوتی ہیں. تو بعد میں پھر میں نے کہا نہیں ابھی پھر بعد میں اتنی جیسے میں مسلم تھی نا بہت سخت قسم کی, اور ابھی میں اتنی اس سے بھی سخت اسلام کے خلاف ہوں. میں اتنی گالیاں دیتی ہوں نا, میرے کزنز نے, میرے دوستوں نے, مجھے سب نے بلاک کر رکھا ہے. کوئی مجھ سے بات اچھا ہی نہیں کھل کرنا کے دیتی ہے چاہتا. آپ؟ جی کھل کے ان کے سامنے دیتی ہے؟ جی جی ارے تو بڑی ڈینجر دیدی نکلی یار, یہ تو ڈینجر ایکس مسلم ہے یہ تو. آپ یقین کریں میرے ابھی کوئی فرینڈز نہیں ہے. مجھے سب نے مجھے بلاک کر دیا ہے. اور کافی لوگوں کو میں نے خود سے پھر میں نے آپ کے چینل میں نے کہا یار میں نے تو تم لوگوں سے نا باتیں کر کر کے تنگ آ گئی ہوں. تم لوگ یہ چینل پکڑو, تم لوگ ان کو دیکھو. وہ کہتے ہیں یہ تو پروپیگنڈا ہے, یہ تو ان کو تو پیسے ہی ملتے ہیں پتہ ہے, اور یہ تو لوگ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یار تم لوگ خود سنو وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے یہ.
वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे आपका चैनल मिला था, मैंने ऐसे ही जब सर्च कर रही थी, तो मुझे आपका उस पे ट्विटर पे आपका लिंक मिला था, आपका कोई ओके। ट्रेंडिंग चल रही थी, तो वहाँ से हुँ, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। मैंने आपको अच्छा। बताया था, शायद आपको याद हो। हुँ, तो फिर उसके बाद मैंने वो भी लिंक्स काफ़ी शेयर किए थे उसके बाद, और मेरी गालियाँ सुन के मैं मोहम्मद को गालियाँ देनी और ये वो। यहाँ मत दे देना प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं तो जब मैं तो कहती मैं सोच रही होती हूँ समटाइम, जैसे आप लोग मोमिनों से बात कर रहे होते हैं, मैं तो सीधी डायरेक्ट गालियाँ देनी शुरू कर दूँ। आप लोग पता नहीं कैसे कंट्रोल करके बैठे होते हैं कि हुँ, इतने तहज़ीब के साथ आप लोग डिफेंड कर रहे होते हैं अपने पॉइंट्स को। मैं तो अगले बंदे को समझ ना आ रही हो, मैं तो गालियाँ देनी शुरू कर दूँ उनको। भई तुम लोगों का खोपड़ा नहीं है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है कि क्या तुम लोगों में इंसानियत के नाम की चीज़ नहीं है। तो सम टाइम जब मैं बैठी होती हूँ तो मैं टीवी लगा के, तो मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि यार तुम हर टाइम इसी बंदे को सुनती रहती हो। तो मैंने हुँ। कहा बोलता तुम इसको लाइक करती हो? मैंने कहा नहीं, ये तुम्हें समझ नहीं आती हिंदी, नहीं तो अरे! तुम वो जर्मन। इनसिक्योर फ़ील हो रहे हैं आपके हस्बैंड। वो हर टाइम जब भी टीवी ओपन होता है तो आपका चैनल ओपन होता है। कहते हुँ, इतना तुम सुनती हो, तुम खुद क्यों नहीं स्टार्ट कर देती हो? मेरा हस्बैंड जर्मन है तो उसको हिंदी समझ नहीं आती। तो हुँ, वो भी बैठा देखता रहता है। आपको एक और बात बताऊँ, जब हम लोगों ने शादी की थी, तो तब मैंने उसको बोला कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम्हें इस्लाम कन्वर्ट करना पड़ेगा। हुँ, बोलता है ठीक है, बोलता है मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, बट तुम कहती हो तो मैं कर लेता हूँ, तो मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है। तो उसने किया। फिर बाद में हुँ, जब उसने कहा कि मेरी स्टार्ट ही यहीं से हुआ था कि जब मैं प्रीचिंग कर रही थी, लोगों को बता रही थी कि आप भी इस्लाम कबूल करें, तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला। उसने कलमा तो पढ़ लिया था। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम नमाज़ भी पढ़ो, तुम ये भी करो, तुम ये भी करो। वो कहता है यार मेरे पास टाइम नहीं होता। उसको मैंने ज़बरदस्ती रोज़े भी रखवाए थे। भूखा मैंने मारा खुद भी आपने। मैंने उसको बोला तुम भी रोज़ा रखोगे। वो बेचारा सुबह कुछ भी नहीं खाता था और सारा दिन भूखा रहता था, काम करता था और शाम को वापस आता था। वो इतना उसका मूड बना होता था और सर में दर्द हो रहा है मेरे और ये वो। तो मुझे इतना तरस आता था। मैंने कहा जब मैं तुम्हें सहरी बना के देती हूँ, तुम खाते क्यों नहीं हो? बोलता मैं इतनी जल्दी सुबह नहीं खा सकता उठ के। तो हुँ, उसने मेरी वज़ह से रोज़े भी रखे थे। तो फिर जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम इस्लाम को पढ़ो ना। बोलता है मैंने पढ़ा है। मैंने बोलता मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें यही कहूँगा तुम खुद भी पढ़ो। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब मेरी सूरत निसा आई ना, फिर मेरा दिमाग खराब शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये औरतों के खिलाफ है या औरतों के बारे में है, मतलब उनकी फ़ेवर में है ये? तो मुझे इतना हाँ, गुस्सा आया। मुझे लोगों ने कहा कि यार औरतों के लिए तो सूरत आई है। हम लोग तो पहले इतने बेवकूफ़ थे कि हम लोग हर टाइम जो है बस अरबी में पढ़ते रहते थे, कुछ समझ नहीं आती। और जब मुझे याद आता है ना, मैंने कहा यार कारी से इतने डंडे खाए, मेरा दिल करता है अभी कारी को जाके वो डंडे वापस मारूँ। सच में इतनी मार पड़ती थी, मदरसे में इतनी मार पड़ती थी हमें। मैंने कहा यार इस किताब के लिए इतनी मार खाई यार, ये क्या बकवास लिखी हुई है सब। तो मेरा दिल करता है अभी उसका बाजू नहीं है, मेरा दिल करता है उस कारी का दूसरा बाजू भी तोड़ दूँ जाके। अच्छा इसमें मेरे को एक सवाल, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो आते हैं और आप खुद भी एक जी, एग्ज़ाम्पल है। तो ये जो बीच में जो मौलवी मुल्ला जो रो रहे थे, टीवी पे जी, बैठ के, आपने देखा भी रहेगा वो क्लिप, हमने जी, उस पे जी। रिएक्शन भी दिया था। तो मुझे लगता है आप जैसी और आप जैसे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। बहुत, बहुत। मैं काफ़ी कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को समझा, लेकिन वो कहते हैं यार हम छोड़ नहीं सकते, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम हुँ, लोग क्या करें? हमारी तो फैमिलीज़ मतलब कि इतनी इन चीज़ों आपको पता है वो रिलीजन में इतना डीप है, और ये पॉलिटिक्स भी है सारी के क्या कहते हैं कि हम लोगों को इस्लाम को लेके आना, हर चीज़ में इस्लाम घुसा देते हैं। जब तक हुँ। इस्लामिक टच नहीं आएगा ना, इनको वो ज़रा-ज़रा टच मी, इनको कुछ भी नहीं होगा तब तक। वो कुछ भी नहीं होता इनका कि हाँ भई वो कुछ टच ही नहीं हुआ जब तक इस्लामिक टच नहीं आएगा। इतने मतलब इनका दिमाग कोई खराब है ना इन लोगों का। आप यकीन करें, मैं घर में जब भी कॉल करती हूँ ना, जब मुझे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमत, मैंने कहा अभी मैं तुम्हें यहाँ पे ना गोली मार दूँगी अगर तुमने रहमतुल्लाह कुछ ऐसा बोला तो। सच में इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा तुम लोग उर्दू में बोलो कैसे हैं आप? बस बात खत्म। मैंने कहा ये क्या अस्सलाम वालेकुम ये वो। ये मेहनत कराना ज़रूरी है। वही ना। तो फिर जब सूरत निसा मैं आपको बता रही थी, सूरत निसा जी, आई तो जी। फिर मेरा जो दिमाग खराब हुआ, मेरा दिल मैंने कुरान को इतना गुस्सा आया, मेरा दिल करे मैं क्या करूँ? फिर मैंने सारा कुछ छोड़ के मैंने तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर हुँ, मुझे मुझे हँसी भी आई, मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा यार ये क्या किताब है? फिर मैंने और ज़्यादा इस चीज़ पे सर्च करनी शुरू कर दी। मैंने घरवालों को बोला कि हाँ, उनको भी थोड़ा-थोड़ा बताने लगी। वो कहते तुमने इस्लाम के अंदर नहीं जाना। इसको बस छोड़ दो, तुम जो जो कर रही हो छोड़ दो, बस इसको आगे तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना तुमने पढ़ लिया,
बस बहुत है, आगे नहीं जाना। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं तो समझना चाहती हूँ कि ये क्या है। मैंने कहा आप लोग खुद ही तो कहते हो कि कुरान पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कुरान में क्या है। तो मैंने अपने सब घर वालों से भी बोला ये वो सब बोलते ही ओए होए होए ये तो गुस्ताखे रसूल हो गई है। तो मैंने कहा हाँ जला दो मुझे। कहते गुस्ताखे रसूल हो गई है ये तो। मतलब कि इतना ज्यादा हम मेरी फैमिली में हुआ था इस चीजों का। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप इन चीजों को नहीं पसंद, मेरी पहले बात सुनो। फिर मुझे इतनी मैं हाइपर हो जाती थी कि मैं बात करते करते ना मोहम्मद को गालियां देनी शुरू कर देती थी। अरे और रे 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 रे, दीदी गॉट मैंने नो अपने चिल। किसी ने और सही मैंने लिखा था, उनको दीदी गॉट नो चिल। वही ना। तो फिर मैं तो कहूँ, वो रोजे रखते थे, मैं कहती थी रोजे क्यों रखे, क्यों अपने आप को अजियत दे रहे हो? बोलते रहमत का महीना है। मैंने कहा नहीं ये जहमत का महीना है। मैंने कहा क्यों खुद को खराब कर रहे हो? हालांकि मैं खुद भी रोजे रखती थी और मुझे गुस्सा चढ़ता था, क्या यार सारा दिन भूखा रह के क्या मिलेगा? फिर मैं कहती थी ओ नहीं 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसा इस्तगफार करना शुरू। मतलब कि ऐसी सोच आती थी कि ये क्या है यार, इंसान खुद को ऐसे करे। फिर मैं कहती थी क्या भूख, मैंने एक दिन सारा दिन भूखा रह के नमाज नहीं पढ़ी। कहते तुम्हारा रोजा ही नहीं हुआ। मैंने कहा ले मुझे, और मैं इतनी ज्यादा अब्यूसिव हो गई थी, मैं इतनी गालियां देने लग गई थी इन्हीं सब चीजों की वजह से। और मुझे कहते थे कि तुम तो हिंदू हो, मतलब कि मुझे घर वाले कहते थे तुम हिंदू हो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। मैंने कहा तो हिंदू इंसान नहीं होते? तो हाँ हाँ हाँ। मेरी जो अम्मी है ना वो मुझे कहती होती थी, वो ईसाई बोलती होती थी, जैसे पंजाबी में कहते हैं तू तो सैन आ। मैं कहती थी हाँ ठीक है। मतलब कि वो मुझे क्या क्या इन चीजों, बताओ, क्या बोलती थी? सैन सैन। सैन क्या मतलब होता है उसका? ईसाई ईसाई को बोलते हैं ना पंजाबी में, अच्छा हमारे वहां सैन पे बोलते हैं। नहीं, वो बोलते हैं ऐसे एक्सेंट के साथ, तुम तो अच्छा अच्छा सैन ओके। हो। हाँ। तो वो मुझे ऐसे बोलती थी तुम तो सैन हो, तुम तो हिंदू हो। तो मैं कहती थी भाई ठीक है, अगर वो लोग हैं ऐसे, अगर आप कह रहे हैं वो तो इंसान है ना। तो फिर उसके बाद मतलब कि ये मेरी शुरू से चलती रहती थी, मैं फॉलो भी करती थी। फिर मुझे घर वाले जो है ना वो जबरदस्ती इन चीजों में वो करते थे कि मैं इन चीजों को मतलब कि कंट्रोल में रहूं और इन चीजों को फॉलो करूं। फिर मेरी दादी भी बहुत करती होती थी कि उठो सुबह सुबह नमाज पढ़ो और क्या कहते हैं रोजे रखो। और इसके अलावा भी मैं रोजे रखती, तहज्जुद भी पढ़ती थी मैं अपनी दादी के साथ। मतलब कि बस सारा फॉलो करती थी। और मैंने उम्रे भी किए हुए थे। और जब मैंने उम्रा किया था मैंने कहा यार मैंने हिजरा असवद को ना किसने की? तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ बाद में, जब बाद में देखा ना मैंने ये सब। और मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह, मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने किसने की। चुम्मी नहीं ली, अच्छा हुआ आपने। हाँ चुम्मी नहीं ली, बच गए सच में। तो मैंने जब देखा वो एक बंदा उस पे टट्टी करता रहा है बैठ के, मैंने कहा शुक्र है वो भी है यहाँ पे, शुक्र है। कसम से वहां पे इतनी भीड़ थी ना, मैंने बहुत ट्राई की थी तब, मैंने बहुत ट्राई की, लोगों को धक्के दिए ये वो मेरा टर्न आ जाए, बट नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्र ही है नहीं हुआ। अच्छा हुआ। ना ना। और जब मैं पढ़ रही थी ना इन सब चीजों के बारे में, तो फिर मैंने प्री इस्लामिक ये वो सब भी देखा और पढ़ा। तो मैंने कहा यार ये तो सब वही रिचुअल्स हैं जो लोग पहले करते थे वो लोग। जब मैंने हदीस वगैरह को पढ़ा तो तब भी जब मैं कर रही थी ना तब भी मुझे ऐसे फील हो रहा था। तो मैं पहले ना दुबई में रहती थी, तो मेरे साथ एक क्रिश्चियन लड़की रहती थी मेरे साथ। उसका हस्बैंड जो था वो हिंदू था। तो वो जब सम टाइम वो पूजा कर रहा होता था ना तो वो ऐसे चक्कर से लगाता था, मतलब कि वो कभी 7 दफा वो लेफ्ट टर्न होता था, कभी राइट टर्न होता था। तो मैंने उसको जब मैंने आके बताया ना तो वो उसके हस्बैंड ने मुझे बोला, मैंने कहा मैं उम्रा करके आई हूँ ये वो, मैं उसके लिए ज़ाब ज़मज़म भी लेके आई, खजूरे वजूरे ये वो। तो फिर अच्छा मैंने उसको उससे बोला पहले, रियली सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ, ये बताओ कि उमरा में कितने पैसे तुमने बर्बाद किए? 2-3 बार अगर तुमने किया है। बहुत मुनाफा दिया है इनको सऊदी लोगों को। मतलब कि मैं गई थी एक ट्रिप के साथ गई थी फर्स्ट टाइम। उसमें मेरे लगे थे आई थिंक आप कह लें कोई 500 दरम लगे थे, 500-600 दरम इतने ही लगे थे मेरे, और वीजा के और सबके ना। तो मैं एक बस जाती थी वहां से, वो लोग जाते थे एयरपोर्ट से जाते थे वहां पे, फिर आगे बस जाती थी। तो जद्दा से जो है बस पे वो पूरा एक ग्रुप होता था, तो फिर हम लोग वहां पे जाते थे, वहां से मदीना जाते थे, और फिर वहां से मतलब 10 दिन का होता था। 10 दिन के बाद 5 दिन मक्का में होते थे, 5 दिन मदीना में। जी। और मैंने सारी वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे जो ज़ियारतें जिसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल
وہ جہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی، ٹھیک ہے، احد کا پہاڑ ہو گیا، پھر جنت البقیع ہو گئی، یہ وہ ساری میں نے جگہ بھی دیکھی تھی. اور اس کے علاوہ کوئی مکہ میں کوئی وہ نہیں چھوڑی تھی، اور یہ وہ جیسے وہ سب ریچولز ہوتی ہیں وہ سب کی تھی. اور اس کے بعد بھی میں دوبارہ بھی گئی تھی، اور مطلب کہ بہت بہت زیادہ فالو کرتے تھے ان چیزوں کو. اور اس کے جب میں نے چھوڑا تھا نا اسلام، تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ میں نے اس کو بولا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے نا، تو بولتا ہے اسی لیے تم مجھے فورس نہیں کر رہی ہو. تو پھر اس کے بعد پھر ایسے ہی ہم لوگ، میں نے اس کو پہلے نہیں بتایا، کافی دیر بعد، پہلے 1 سال کے بعد بتایا. تو ہم لوگ ایسے بات کر رہے تھے، تو مجھے بولتا ہے کہ جو چیٹ جی بی ٹی ہے نا، بولتا ہے وہ نا، اس نے کبھی میرے سامنے بات، میں محمد کو گالیاں دیتی رہتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں بھی کچھ بولوں تو یہ آگے سے چھری نکال لے. وہ بہت ڈرتا تھا. وہ بھی کھل گیا ہوگا ابھی؟ نہیں وہ نہیں کرتا، اس کو ان چیزوں سے پرواہ نہیں ہے، لینا دینا ہی لیکن نہیں ہے. نہیں وہ یہاں کے لوگ مذہب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، بس ہم لوگوں کا ہی دماغ خراب ہے. انڈینس مسلم ہو گئے اور پاکستانی بنگلہ دیشی، تو ہم لوگ ایسی بات یہ کرتے ہیں. اوریجنل سے زیادہ، حضرت عائشہ جی، یہ اوریجنل سے زیادہ یہ جو سستے کاپی ہے، ان کے اندر کیوں اتنی چول ہے؟ کچھ وجہ معلوم ہے آپ کو؟ جو نئے بنتے ہیں، یو مین؟ نہیں ابھی تو اوریجنل تو وہاں کے سعودی والے اوریجنل ہے، اور یہ جی انڈیا وہ نہیں ہے ان پاکستانی چیزوں میں. بنگلہ دیشی یہ تو نلے مومن ہے نا. یہ 2 نمبر ہے، یہ تو بعد میں ایکسپٹ کیا انہوں نے. جی یہ کون سا پیدائشی، مطلب ان کا پورا سٹارٹنگ سے تھوڑی نا، ان کے جو پوروج تھے وہ کہیں نہ کہیں بھارت کی جو کلچرز تھے، جو ریلیجنز تھے ادھر، وہ فالو کرتے تھے. تو عرب تو یہ سب چھوڑ رہے ہیں، عرب اپنی عیاشی کر رہے ہیں، مزے مستی کر رہے ہیں، اور میں آپ ان کو کو ایک بات بتاؤں، زیادہ چل مچی ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے خود سعودی میں جب میں تھی تو میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ تو رسپیکٹ ہی نہیں کرتے قرآن کی. ان کے تو پیروں میں پڑا ہوتا ہے. پتہ ہے یہ جو ہمارے انڈین، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، ان کو بہت چبھتی ہے. ان کو پتہ نہیں کیا ان میں. ابھی میں کوئی ایسی بات بولوں گی، میں خود پہ بہت کنٹرول کر رہی ہوں، تو میں بہت فریلی بولتی ہوں. بھرے پڑے ہو. ان کی کیا کھجلی ہوتی ہے، کون سی انگلی ہوتی ہے ان کو نیچے سے، کہ ان کو بڑا اسلام سے پیار ہے، اور یہ عاشقان رسول بنتے ہیں. اب وہاں پہ جائے نا، میں نے سعودی میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے. لوگ جو ہے نا، ان کے گھروں میں ایسے پڑے ہوتے ہیں، قرآن کے جو پیجز ہیں نا، ایسے پڑے ہوتے ہیں، ان کے بچے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. جب دیکھا تھا، میں نے کہا استغفار یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قیامت آنے والی ہے، بس قیامت آنے والی. جب میں نے یہ چیزیں دیکھی، میں نے خود سے دیکھی ہے، میں نے وہاں پہ خود دیکھا ہے، وہاں پہ پیجز پڑے ہوئے تھے قرآن کی، کیا کہتے ہیں، مدینہ کی. جب ہم لوگ وہاں تھے نا، تو لوگ جو پڑھتے ہیں قرآن وہاں پہ، تو وہاں پہ ان کے بچے پھاڑ دیتے، وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے. میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو میں نے وہاں سے اٹھا کے ایسے چمی کر کے ایسے جیسے وہ کتنے بار چمی کری؟ ایک بار چمی کری، یا پہلے ہونٹ پہ لگا کے، پھر آنکھوں پہ لگا کے، پھر جی ہونٹ پہ لگا بالکل کے؟ بالکل 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 ایسے وہ استغفار کی. میں نے کہا فلاح، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو قرآن کے ساتھ بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے. اور ابھی جتنی میں خود کرتی ہوں نا، آپ مت پوچھیں. تو ڈر نہیں لگتا اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، پورا اللہ ہے ہی یقین ہے، نہیں ہے. کوئی اللہ ہے ہی نہیں؟ نہ مجھے تو پکا یقین ہے. اور میں نے کیا کہتے ہیں، اس چیز کو میں نے کافی پڑھا بھی ہے. اور جب میں سٹارٹنگ میں جب کر رہی تھی نا، تو میں کبھی سوچتی تھی کہ یار ایسا کچھ یہ نہ ہو کہ واقعی ہو، مر جائیں اور ایل لگ جائیں وہاں پہ جہنم میں سڑ رہے ہوں. تو پھر میں نے کہا نہیں یار، ایسا کچھ. پھر میں نے اور فردر اسٹڈی کی، میں نے اور بھی پڑھا ان چیزوں کو، کافی ڈیپ گئے، اور یہ وہ. پھر میرے ظفر کا چینل پہ دیکھا، پھر وہ غالب کمال ہے، اور یہ وہ آپ کا ایڈم کا. تو پھر خود سے بھی میں نے سرچ کیا کافی. تو پھر میں نے کہا اللہ والا کچھ نہیں ہے، یہ انسان کا اپنی بنائی ہوئی ایک مطلب تخلیق ہے، کہ ہاں بھائی انسان نے خود ہی خدا کو بنایا، خدا نے نہیں بنایا. جی زبردست ہو گیا.